Hi students, today we are going to learn a new topic, separable extension. Separable extensions. Before coming to that separable extensions, first we have to define multiplicity of zeros of a polynomial. You know that already. What is multiplicity of zero? What is zero and what is multiplicity? Okay, just we are defining here. Let f of x belongs to capital F of x, an element alpha of F closure such that f of alpha equal to 0 is a 0 of f of x of multiplicity v if v is the greatest integer such that x minus alpha all raised to v is a factor of f of x in f closure of x. What is 0? 0 of f of x is 0 of f of x is what? An element alpha of f closure such that f of alpha equal to 0. Okay, then that is of multiplicity v if v is greatest integer such that x minus alpha all raised to v is a factor of f of x in f capital F of x. Example ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? f of x equals x minus 2 whole square into x minus 3. Okay, here 2 and 3 are zeros of this polynomial f of x. Then 2 is a 0 of multiplicity what? What is the greatest integer such that x minus alpha all raised to v is a factor of f of x. So here 2. Okay, this 2 is the greatest integer. So multiplicity of 2 is 2 and multiplicity of 3 is what? Multiplicity of 3 is 1. Here 1. 1 is the greatest integer such that x minus 3 is a factor of f of x. So 1 is the multiplicity of 3. Understood? Okay. Then next one theorem. Let f of x be irreducible in capital F of x. Then all zeros of f of x in F closure have same multiplicity. Okay, very proof of this is very easy. We have to go to proof. What is the statement? If f of x is irreducible, then all zeros of f of x in F closure have the same multiplicity. Okay. And how many zeros are there? No problem. All of have same multiplicity. Okay. For that, consider f of x be irreducible in f of x and all zeros. For that we have to consider 2 zeros. Okay. Then we have to prove that 2 zeros have the same multiplicity. For that 2 zeros, that we are taking alpha and beta be 2 zeros of f of x in F closure. Then alpha and beta, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം തിയറം പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? സോ ബൈ ദാറ്റ് തിയറം ദർ ഈസ് എ കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം since alpha and beta are both zeros of that polynomial, irreducible polynomial. That is why we are using this theorem. That is the condition for that theorem. Xi alpha beta from f of alpha on to f of beta. Then that corollary of this theorem. Okay, what was that? For that isomorphism extension theoremത്തിന്റെ corollary എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഒരു isomorphism onto mapping ഉണ്ടെങ്കിൽ that can be extended. Okay, so this xi alpha beta can be extended to an isomorphism tau from F closure to F closure. Okay, then we can define tau induces a natural isomorphism. Natural isomorphism, ആ ഒരു isomorphisത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. tau x from F closure of x to F closure of x with tau x of x equal to x. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഐസോമോർഫിസം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഐസോമോർഫിസം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഐസോമോർഫിസം ടോ എക്സ് എഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എക്സ് ടു എഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് ടോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ്. നൗ ടോ എക്സ് ലീവ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫിക്സ്ഡ്. ടോ എക്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഫിക്സ് ചെയ്യും.
since എന്താണ് ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫിക്സ് അല്ലേ, therefore ടോ എക്സ് leaves small f of x fixed. Okay, since f of x belongs to capital F of x, xi alpha beta leaves f fixed. That is the reason. Okay, since f of x belongs to capital F of x and xi alpha beta leaves f fixed. Also, tau x of x minus alpha all raised to v is equals x minus beta all raised to v. Why? Since alpha maps to beta and tau x of x equal to x itself. Okay, that is f closure of x to f closure of x ആണ്. Alpha and beta are zeros of f of x in f closure ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം xi alpha beta എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, f of alpha to f of beta ആണ്. ആൻഡ് f ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ആൽഫ മാപ്ഡ് ടു ബീറ്റ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഐസോമോർഫിസം ആണ് ഇത്. ടോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഓൾ റേസ് ടു വി എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുക, എക്സിന് എക്സിലേക്കും ആൽഫന് എങ്ങോട്ടും മാപ്പ് ബീറ്റയിലേക്കും. അപ്പോൾ ടോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഓൾ റേസ് ടു വി ഈക്വൽസ് എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ റേസ് ടു വി, which shows that the multiplicity of beta in f of x is greater than or equal to the multiplicity of alpha. Multiplicity of beta in f of x is greater than or equal to multiplicity of alpha. Same argument തന്നെ ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബീറ്റനെ ആൽഫനെ ബീറ്റയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? ടോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ റേസ് ടു വി ഈക്വൽസ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഓൾ റേസ് ടു വി, which shows that the multiplicity of beta in f of x is greater than or equal to multiplicity of alpha. Since this tau x is also on to, then beta is in the right side and the multiplicity of that beta should be greater than or equal to multiplicity of alpha. ഇനി നമ്മൾ സെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ, ആൽഫ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ ബീറ്റ എടുത്തു. ഇവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ എന്നുള്ള വരും. സൈ ബീറ്റ ആൽഫ എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓൺ ടു എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും? ടോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ റേസ് ടു വി ഈക്വൽസ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഓൾ റേസ് ടു വി. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ആൽഫ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ബീറ്റ. രണ്ടും ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. Therefore, from that two inequalities, we can say that multiplicity of alpha equals multiplicity of beta. Understood? Okay. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നുപോയില്ല. 2-3 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൂഫ് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം, അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നത്. Okay, one more corollary. If f of x is irreducible in f of x and f of x has a factorization in f closure of x of the form a into product x minus alpha I all raised to v, where a and alpha I are distinct zeros of f of x in f closure and a belongs to f. F of x is irreducible ആണെങ്കിൽ then f of x has a factorization of the form. ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള factorization ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഈ തിയറത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സീറോസ് ഒക്കെ സെയിം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓൾ സീറോസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എഫ് ക്ലോഷർ ഹാവ് ദ സെയിം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, ആൽഫ 3 എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ 1 ഓൾ റേസ് ടു v into x minus alpha 2 all raised to v അങ്ങനെയല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നൊട്ടേഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് i x minus alpha I all raised to v എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് a. ഓക്കെ, where a belongs to f. This corollary is immediate from the theorem. ഓക്കെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്ത് ഈ ഒരു തിയറം റീസൺ ആയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, then one more theorem. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറംസ് ആണ് കേട്ടോ, ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സാമിന്. ഇഫ് ഇ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്, ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് ഡിവൈഡ്സ് ഡിഗ്രി ഇ ഓവർ എഫ്. ഫോർ ദ പ്രൂഫ്
given E is a finite extension of F. Okay. നമ്മളൊരു ആൾജിബ്രൈക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് E is finite extension of F, then we can write E equals f of alpha and etc. alpha n, where alpha I belongs to F closure. Okay. And let irreducible alpha I f of alpha and etc. alpha I minus 1 have alpha I as one of ni distinct zeros that are all common multiplicity vi. Irreducible ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് alpha I as one of ni distinct zeros. Okay. ഈ ഒരു ni distinct zeros ആൽഫ ഐ ആണ്. ഓക്കെ. ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ ഐ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ ഐ മൈനസ് 1. ഓക്കെ. ആൽഫ 1ന്റെ ഓരോ 1 സഫിക്സ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ. ആൽഫ 2 എടുക്കുന്ന ആൽഫ 2 ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ 2 എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ആ ഒരു രീതിയിൽ 1 ഓഫ് n2. ഓക്കെ. ഐക്ക് 2 ആകുന്ന സമയത്ത് n2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സീറോസിൽ ഓക്കെ ആൽഫ 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. എല്ലാത്തിനെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ബി എ, സിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ. ഓൾസോ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ ഐ ഓവർ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ ഐ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ni ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സീറോസ് ആണ്, കോമൺ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വി ഐ ആണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ni ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് വരിക? ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ni vi ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ ഐ ഓവർ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ ഐ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു വി ഐ. ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐസോമോർഫിസംസ് ലീവിങ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഓക്കെ. ni റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ഇൻറ്റു വി ഐ. ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിയറവും ഒരു കൊറോളറിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. ഏതായിരുന്നു ആ തിയറം? നമുക്കറിയാം, ഇഫ് എഫ് ഈസ് എ സബ്ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇ ഈസ് എ സബ്ഫീൽഡ് ഓഫ് കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് ഡിഗ്രിക്കും ഒന്ന് ഇൻഡെക്സിനും. ഓക്കെ. ഡിഗ്രി ഓഫ് f over k, no, k over f. K over f equals index of k over e into index of e over f. Okay. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ n വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്നിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എത്ര ഫീൽഡ്സിനും നമുക്ക് പറയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കെ ഓവർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കെ ഓവർ ഇ ഇൻറ്റു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ്. ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരും? ഇ ഓവർ എഫ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ n ഓവർ എഫ് ആണ്. അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 എക്സെട്ര ആൽഫ n മൈനസ് 1. അങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് വരെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് n1 v1 ഇൻറ്റു n2 v2 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഈ ഒരു രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇ ഓവർ എഫ് ഈക്വൽസ് പ്രോഡക്റ്റ് ni vi. Understood? And index of e over f equals product I ni. ഈ ഒരു രണ്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രോഡക്റ്റ് ni എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ni vi ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് ഡിവൈഡ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ്.